మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. క్లాస్ని సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేసుకుని 7th క్లాస్లోకి వచ్చారు. మరి గత సంవత్సరం చూస్తున్నట్లయితే మనకి కొన్ని కారణాల వల్ల మీకు పూర్తి స్థాయిలో నేర్చుకునే అవకాశం లేదు, కలగలేదు. కానీ ఈ సంవత్సరం అలా కాకుండా 7th క్లాస్లో అటువంటి ప్రతి సమస్యను, ప్రతి కాన్సెప్ట్ను కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు కలుగుతుంది. ప్రతి కాన్సెప్ట్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ సంవత్సరం మనకి మొదటి చాప్టర్ ఫర్ సిస్టమ్ చూసినట్లయితే నెంబర్స్ కూడా మనం చిన్న క్లాసుల్లో తెచ్చుకున్నాం. క్లాస్ నుంచి కూడా ఈ నెంబర్స్ లేకపోతే మన కూడా లేదు. మనం ఎవరికి ఫోన్ చేయాలన్నా నెంబర్స్ కావాలి, షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ వస్తువు కొనాలన్నా నెంబర్స్ కావాలి. ఆ నెంబర్స్ రూపంలో మనం తెలియజేస్తాం. అక్కడ నెంబర్స్ కావాలంటే 5 రూపీస్ అంటున్నా, 5 రూపీస్లో 5 అనేది ఏంటి ఇక్కడ నెంబర్. అదేవిధంగా కొన్ని కాలేజీలు చూడండి, నెంబర్స్ మీద ఫస్ట్ నెంబర్ బస్సు, సెకండ్ నెంబర్ బస్సు ఈ విధంగా నెంబర్స్ వేస్తారు ఈజీగా ఉండడం కోసం. అదేవిధంగా సిటీ బస్సులు చూడండి నెంబర్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మన బండి మీద ఆ నెంబర్ లేనట్లయితే ఏ బండి ఎవరిదో కూడా మనకి తెలియదు. అదేవిధంగా మనం కరెంట్ బిల్ విషయంలో చూసినట్లయితే రీడింగ్ నెంబర్స్లోనే చేస్తారు. ఈ నెంబర్స్ సంబంధించి చిన్న వీడియోని పరిశీలించండి. In the morning, I could not get up from my bed because my alarm didn't ring, and I woke up only after the sunlight from my window fell on me. Then I got ready for my school. After reaching my bus stop, I could not identify whether it's my bus. By taking help from others, somehow I reached the school. I thought to inform my parents, but again, I failed to do this. But what is missing? Why is this happening to me? Let's go back and check. There were no numbers on my clock. Bus was without numbers, and also there were no numbers on my phone. Everything messed up in the absence of numbers. Friends, so you see, without numbers we can't even manage a single day of our life. It would be hard to tell our age, height, weight, or the score in our exam, etc. Now the main question is, where do these numbers come from? What is the history behind it? Who invented them? So to answer these questions, we must travel back in time. Thousands of years ago, there were neither clocks nor calendars to keep track of time. The sun and moon were used to identify whether it's morning 10 or evening 5. People at that time used to carve tally marks to represent the passing time. These tally marks may have been also used for counting number of days or keeping records of quantities such as of animals. They were also known to be using fingers, sticks, rocks or stones to count the things. But these methods couldn't work for the bigger values. Centuries later, barter system was started, where people started exchanging things, and that is when they realized the need for numbers. The invention of numbers was not a linear process. Some cultures developed number system independent from each other, or they tried to improve on an old system when it did not meet their needs. And it is also said that later when they started traveling from one place to another for business, they could not deal properly because their number system were different from each other. So finally, they must have decided to stick to the current number system that we are using, which is easy to understand and universally accepted by everyone. Today we represent these numbers on a line, which are called natural numbers. We call them natural maybe because they came naturally when we started to learn counting. Set of natural numbers are denoted by the letter n. And by this set we are now able to say that there are 5 birds, 7 cars or say 6 apples.
But suppose there are no birds, no cars or no apples. Then how will they denote it? It's not possible, right? So here comes the need of a number called zero. Zero was invented in India and is used to represent nothingness. You can check out our exciting session completely dedicated to this amazing number. Now when zero was introduced, we got a new set of numbers which includes zero and set of natural numbers. And this whole new set is again named as whole numbers, denoted by the letter W. They are called whole in the sense that it's the number of complete object. Now, apart from these, we also have negative numbers which are less than 0, like -1, -2, -3 and so on. They are used to show temperature below 0 degrees or when you spend more money than you have in your bank account. It shows up as a negative number, which also means that your account is overdrawn. Friends, the numbers we can see on this number line are collectively called integers. So positive numbers are called positive integers and negative ones are called negative integers. Again, you must be thinking what the meaning of the word integer is and where it comes from. So let me tell you, after natural numbers and zero, negative numbers must have come into the picture. So people thought there must be a name for this new set, which was eventually named as integers. And the set of integers is denoted by the letter Z, because Zahlen is a word in German which means numbers. So, do you think these are the only numbers in the universe? No. మనం ఇప్పటి వరకు నెంబర్స్ ఈ విధంగా వచ్చినాయి. ఏన్షియన్ టైంలో నెంబర్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ స్టోన్స్ కానీ స్టిక్స్ కానీ యూజ్ చేసేవారు అన్నమాట. ఓకే, మరి ఈ నెంబర్స్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం ఇప్పుడే? నెంబర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కౌంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. కౌంట్ చేయడానికి యూజ్ చేసినప్పుడు నెంబర్స్ని ఏమంటాం? న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాం. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి? 1, 2, 3, 4, 5 ఎట్సెట్రా. హియర్ లీస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఈజ్ 1. దేర్ ఈజ్ నో హైయెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం, ఇక్కడే ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. వీటికి జీరోని ఇంక్లూడ్ చేస్తే మనకు ఒక కొత్త నెంబర్ సిస్టమ్ వచ్చింది. ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్తో పాటు జీరోని కూడా యాడ్ చేసాం ఇక్కడ. ఆ నెంబర్ సిస్టమ్కి పేరు పెట్టాం. ఆ సిస్టమ్ పేరు ఏంటి? హోల్ నెంబర్స్. హోల్ నెంబర్స్. నెక్స్ట్ వీటితో పాటుగా మనం నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం. అంటే అవి 0, 1, 2, 3 అంతతో పాటు -1, -2, -3 అండ్ సో ఆన్. మరి వీటికి ఏం పేరు పెట్టాం మనం? ఇంటీజర్స్. ఇంటీజర్స్ని ఫస్ట్ లెటరు అది వస్తుంది కదా, మరి ఐతో రిప్రజెంట్ చేయాలి, కానీ దీన్ని జెడ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడే చెప్పుకున్న జెడ్ మీన్స్ జహలాన్ అని. జహలాన్ మీన్స్ నెంబర్స్. జర్మన్ వర్డ్ తీసుకున్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ నెంబర్స్ లైక్ 1, 2, 3, 4 ఫర్ కౌంటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరౌండ్ us. These numbers are thus called counting numbers or natural numbers. Let us think about these. Which is the smallest natural number? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. What is the smallest natural number? 1 is the smallest natural number. Okay, 1 is the smallest natural number. So write 5 natural numbers between 100 and 1000. 100కి 1000కి మధ్యలో 5 నెంబర్స్. 20, అక్కడ 200, 300, 125, 80, 900. ఇంకా మీరు ఏ నెంబర్స్ అనే చెప్పొచ్చు. హౌ ఫార్ ద ట్రైల్ ఆఫ్ నెంబర్స్, natural numbers go?
నెంబర్స్ లో హైయెస్ట్ నెంబర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం ఇక్కడ. కెనాట్ ఫైండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్. కెనాట్ ఫైండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? ఇవి అంతమైన నెంబర్స్ ఉంటాయి న్యాచురల్ నెంబర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్? కాన్సిక్యూటివ్ అంటే చూడండి సార్ 1, 2, 3, 4 అండ్ సో ఉన్నాయి. కాన్సిక్యూటివ్ అంటే వరుస నెంబర్స్ మాట. ఈ సైడ్ బైస్ ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ ఏమంటాం? కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటారు. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి, 1 మధ్య డిఫరెన్స్ 1. ఇంకా 10, 11 డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 1. హియర్ దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 1 బిట్వీన్ ఎనీ టూ న్యాచురల్ నెంబర్స్. మనం ఏ టూ న్యాచురల్ నెంబర్ తీసుకున్నాం వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది. బై ఇంక్లూడింగ్ 0 to the collection of natural numbers, we get a new collection of numbers called whole numbers. న్యాచురల్ నెంబర్స్ కి 0 ఇంక్లూడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ 0, 1, 2, 3, 4 వచ్చింది. వీటిని ఏమంటాం? మనం హోల్ నెంబర్స్ అంటాం. In class 6 we also learnt about negative numbers. We put whole numbers and negative numbers together. We get a bigger collection of numbers called integers. In this chapter we will learn more about integers, their operations and ప్రాపర్టీస్. ఇవన్నీ కూడా మనం 6th క్లాస్లో నేర్చుకున్నవే. న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి. అదేవిధంగా హోల్ నెంబర్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. వీటితో పాటు మనం నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తున్నాయి? ఇంటీజర్స్ వస్తున్నాయి. సార్ మనం ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం చూడండి. Observe the number line. There is 0 on the middle of the number line and positive numbers on the right side of 0. 0 కి రైట్ సైడ్ ఉంటాయి, 0 కి లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ నెంబర్ లైన్ మీద రైట్ సైడ్కి వెళ్తూ ఉంటే నెంబర్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. కుడివైపు 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనం రైట్ సైడ్ ఉన్న నెంబరు బిగ్గర్ 1, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న నెంబరు స్మాలర్ 1. సపోజ్ ఇక్కడ 5, 6 తీసుకున్నాం. 5, 6లో పెద్ద నెంబర్ ఏంటి? ఇక్కడ 6. ఎందువల్ల ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది నెంబర్ లైన్ మీద, దేనికి? 5కి. అదేవిధంగా 0, 8 ఉంది. 0, 8 తీసుకున్నట్లయితే బిగ్గర్ 1 ఏంటి? ఇక్కడ 8. ఎందువల్ల 0కి 8 అనేది ఎక్కడ ఉంది? రైట్ సైడ్ ఉంది. ఈ విధంగా 2 నెంబర్స్ నెంబర్ లైన్ మీద తీసుకుంటే రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి నెంబర్ బిగ్గర్ 1, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్ స్మాలర్ 1. విచ్ ఈస్ ద బిగ్గర్ ఇంటీజర్ రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ ది అబోవ్ నెంబర్ లైన్? ఈ నెంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేసిన నెంబర్స్ లో బిగ్గర్ ఇంటీజర్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఈ నెంబర్ లైన్ మీద ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ లో బిగ్గర్ 1. విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్ హియర్? ఈ నెంబర్ లైన్ మీద స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్ -6. ఓకే, అలా కాకుండా నెంబర్ లైన్ తీసుకోకపోయినట్లయితే దేర్ ఈజ్ నో స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్. ఇక్కడ నెంబర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్ ని. ఓకే, జనరల్ గా కూర్చున్నడిగితే ఏం చెప్పాలి మీరు? ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే దేర్ ఈజ్ నో స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్. నెంబర్ లైన్ కంపేర్ చేసుకుని చెప్పమంటే ఏం చెప్పాలి మీరు? ఇక్కడ నెంబర్ లైన్ మీద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ -6. ఓకే, ఈజ్ 1 బిగ్గర్ దెన్ -3. 1 is bigger than -3. Why? Because -3 lies on left side of 1. -3 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ 1 కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. సో -3 is 1 is bigger than -3. Is -6 bigger than -3? ఇక్కడ చెప్పను. ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ SR నో క్వశ్చన్ ఇది. 1 is bigger than -3. Yes, isn't it? Because -3 lies on the left side of 1. So 1 is bigger than -3. -6 bigger than -3. -6 అనేది -3 కన్నా పెద్దదా? No. Which one is bigger? -3 is bigger because -6 is on the left side of -3. So given statement is wrong. Arrange 4, 6, -2, 0 and -5 in ascending order. Ascending order means small to big. ఆరోహణ క్రమం. చిన్న నెంబర్ నుండి పెద్ద నెంబర్కి రాయాలి. ఇప్పుడు వీటిలో చిన్న నెంబర్ -5, తర్వాత ఏముంది ఇక్కడ? -2, నెక్స్ట్ 0, నెక్స్ట్ 4, నెక్స్ట్ 6. ఈ విధంగా చూడాలన్నమాట.
నెంబర్ లైన్ మీద ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ ఏంటి ఇక్కడ? అసెండింగ్ ఆర్డర్. నెంబర్ లైన్ ఉన్న నెంబర్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఇలా వెళ్తుంటే వస్తాయి, గ్రేటెస్ట్ నెంబర్స్, బిగ్గెస్ట్ నెంబర్స్ ఈ విధంగా వెళ్తే మనకి వస్తాయి. నెక్స్ట్, కంపేర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 0 and 1. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 0 and 1 ఎంత ఇక్కడ? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 0 and 1 ఈక్వల్ టు 1. 0కి 1కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. అదేవిధంగా 0 and -1 డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 0 and -1. 0కి -1కి ఎంత ఉంది? 1. అది నెంబర్ లైన్. రెండు ఎలా ఉన్నాయి? బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎలా రాయాలి? బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ నెంబర్స్ కి సంబంధించి మొదటి ఎక్సర్సైజ్ ఆన్సర్ ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం. ఆన్సర్ సమ్స్ కి ఆన్సర్స్. Some integers are marked on the number line, which is the biggest and which is the smallest. ఇంటీజర్స్ ని మార్క్ చేశారంటున్నాడు. మార్క్ చేసినటువంటి ఇంటీజర్స్ లో ఏది పెద్దది, ఏది అది? చూడండి ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ అవుతుంది -3. స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్ ఈక్వల్ టు -3. బిగ్గెస్ట్ ఇంటీజర్ ఇక్కడ మనకి -3ని 2ని మార్క్ చేశారు, ఎన్సర్కిల్ చేశారు. ఈ రెండింటిలో బిగ్గర్ వన్ స్మాలర్ వన్ అడగాలి మనల్ని. నెక్స్ట్, సో రైట్ the integers between the pairs of integers given below. Also choose the biggest and smallest integers from them. దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలో ఫస్ట్ వన్ -5 -10. -5కి -10కి మధ్యలో ఏముంటాయి? ఇంటీజర్స్. Integers between -5 and -10 are నమస్తే చూడండి -6 -7 -8 -9. దీని ముందు ఏముంటుంది? -5. దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది? -10 వస్తుంది. నెంబర్ లైన్ మీద ఎలా వస్తాయి? -5 -6 -7 ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు వీటిలో ఏమడిగారు మనల్ని? ఇంకా బిగ్గెస్ట్ అడిగారు. ఇక్కడ biggest integer is equal to వీటిలో బిగ్గెస్ట్ -6, స్మాలెస్ట్ వీటిలో స్మాలెస్ట్ -9. Now come to second one, 3, -2. The integers between 3 and -2 are ఏమొస్తుంది చూడండి? 2 1 0 -1. దీన్ని మనం ఈ విధంగా రాయాలంటే ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి నెంబర్స్ లో బిగ్గర్ వన్ తీసుకోండి. బిగ్గర్ వన్ నుంచి డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. 3 తర్వాత 3 ఇక్కడ ఉంటుంది. 3 వెనకాల ఏముంటుంది? 2 తర్వాత 1 తర్వాత 0 తర్వాత -1. ఓకే, ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ఇంటీజర్ బిగ్గెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే వీటిలో 2. స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్ వీటిలో స్మాలెస్ట్ అమాంగ్ దీస్ 4 ఎంత వస్తుంది? -1 వస్తుంది. లాస్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ చూడండి. థర్డ్ వన్ మ్యాటర్ మీరు రాయండి. -8కి 5కి వస్తాయి. ఇంటీజర్స్ బిట్వీన్ -8 and 5 ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీటిలో బిగ్గెస్ట్ ఎంత? 5 కదా. ఈ రెండింటిలో బిగ్గర్ వన్ 5 కన్నా తక్కువ 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7. ఓకే, అదే మీ ఇష్టం. -8 -7 -8 తర్వాత ఏమొస్తుంది ఇక్కడ -8 కన్నా పెద్దది -7. ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు రివర్స్లో, అలా రాసిన పర్వాలేదు. నౌ బిగ్గెస్ట్ అమాంగ్ దీస్, బిగ్గెస్ట్ ఇంటీజర్ అవుతుంది వీటిలో 4. స్మాలెస్ట్ ఎంత ఇక్కడ -7. మీరు నీట్గా రాయండి ఈ సమ్స్ టైప్. నెక్స్ట్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటీజర్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయమంటున్నారు. అసెండింగ్ ఆర్డర్కి ఈ విధంగా ఏవో అని రాసి అండర్లైన్ చేసుకుంటాం. అసెండింగ్ మీన్స్ స్మాల్ టు బిగ్. ఇప్పుడు -5 2 1 -8 లో స్మాల్ నెంబర్ ఎంత -8. ఓకే, తర్వాత దీనికన్నా కొంచెం పెద్దది -5, తర్వాత 1, తర్వాత 2. ఇవన్నీ నెంబర్లైన్ మీద చూస్తే ఇవే ఆర్డర్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ -4 -3 -5 2. స్మాలెస్ట్ ఏమవుతుంది ఇంట్లో -5 అవుతుంది. నెక్స్ట్ -4, -3, నెక్స్ట్ 2. Now come to third sum. Ascending order. What is the smallest among these 3? స్మాలెస్ట్ ఎంత అవుతుంది -15 అవుతుంది. నెక్స్ట్ -10, -7. -100 పెద్దదా -1 పెద్దదా అంటే -1 పెద్దది ఇక్కడ నెంబర్స్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటీజర్స్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. లో రాయమంటున్నారు. ఈ విధంగా డిసెండింగ్ మీన్స్ బిగ్ టు స్మాల్. ఇప్పుడు రాసినటువంటి సమ్కి క్వైట్ ఆపోజిట్ అన్నమాట. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ని ఈ విధంగా పెట్టండి, డిఓ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఈ 3 నెంబర్స్లో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది -2, నెక్స్ట్ -3, నెక్స్ట్ -5. ఇచ్చిందే మనకి డిసెండింగ్ ఆర్డర్, దాన్ని మనం మార్చనవసరం. నెక్స్ట్ అలాగని ఆన్సర్ రాయటం ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ -8 -2 -1 ఉంది. ఇచ్చినటువంటి 3 నెంబర్స్లో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ -1, తర్వాత -2, నెక్స్ట్ -8. హియర్ అబ్జర్వ్ ద గివెన్ ఆర్డర్ ఈస్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. థర్డ్ వన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ 5 8 -2. హియర్ 8 ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్, bigger 5, smallest -2. Okay, this is the answers for given one. అర్థమైంది మనకి. నెంబర్ లైన్ మీద ఏ విధమైతే ఆర్డర్ ఉంటుందో ఏ విధంగా ఇక్కడ మనం చూజ్ చేసుకోవాలి నెంబర్స్ని. ఏ ఆర్డర్లో ఉంటాయి ఇక్కడ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇటువైపు ఉంటాయి. -2 ఇక్కడ ఉంటుంది, తర్వాత -3, తర్వాత -5. ఓకే, అందువల్ల నెంబర్ లైన్ మీద లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తూ ఉంటే దాని వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రిప్రజెంట్ -6 -4 0 and 4 ఆన్ ది నెంబర్ లైన్ అన్నారు. మొదటిగా మనం ఏం చేస్తాం అంటే నెంబర్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం. వీళ్ళతో డ్రా చేయండి. తర్వాత మనం పాయింట్స్ని లేకపోతే చిన్న చిన్న గీతల్ని విధంగా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో మార్క్ చేసుకోవాలి. మిడిల్ ఆఫ్ ది నెంబర్ లైన్ మీద 0 చేత రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఏమవుతుంది 0. రైట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇంకా మనకి ఎన్ని అవసరం అన్నీ రాయండి. ఇక్కడ 4 సరిపోతాయి. 4 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 5 వరకు సరిపోతాయి. ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కడ వరకు తీసుకోవాలి మనం -4 వరకు తీసుకుందాం. -1 -2 -3 -4 -5 -6. ఓకే, నెంబర్స్ వేసిన తర్వాత మనం ఇచ్చిన నెంబర్స్ని సెపరేట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ 6 ఎక్కడ ఉందో చూడండి.
దీన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఎన్ సర్కిల్ అంటాం అంటే ఏం చేయాలి? ఎన్ సర్కిల్ 6. నెక్స్ట్ -4, ఎన్ సర్కిల్ -4, సర్కిల్ -4. నెక్స్ట్ 0, ఎన్ సర్కిల్ 0, సర్కిల్ 0. నెక్స్ట్ 4, ఎన్ సర్కిల్ 4. నెంబర్లు వేసేస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ కదనమాట. రిప్రజెంట్ 6 - 4 0 4 అంటే నెంబర్ లైన్ డ్రా చేసి నెంబర్స్ వేసి మనకి ఇచ్చినటువంటి నెంబర్స్ ఏ నెంబర్స్ అయితే కావాలో ఆ నెంబర్స్ ఏం చేస్తాం? ఎన్ సర్కిల్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిల్ ద మిస్సింగ్ ఇంటీజర్స్ అండ్ ది నెంబర్ లైన్ గివెన్ బిలో. ఇక్కడ నెంబర్ లైన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు నెంబర్స్ మిస్ అయినాయి, ఆ నెంబర్స్ మనం రాయాలి. 0 ఉంది కదా, 0 తర్వాత ఎంత వస్తుంది? 1 2 3 4 ఉంది, 4 ఆఫ్టర్ 5 5 ఆఫ్టర్ 6 6 ఆఫ్టర్ 7 7 ఆఫ్టర్ 8 8 ఆఫ్టర్ 9. ఓకే, ఇటువైపు కూడా చూద్దాం ఒకసారి. 0 లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ -1 వస్తుంది, తర్వాత -2 -3 -4 -5 -6 -7. ఓకే, ఈ విధంగా మనం సమ్స్ని ఈ విధంగా చేయాలో నేర్చుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ యొక్క లాస్ట్ ఇయర్ బుక్స్ ఉంటాయి, వెళ్ళిపోయిన పుస్తకాలు రాయండి, లేదా ఒక చిన్న నోట్ బుక్ కొనుక్కుని ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మళ్ళీ మీరు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నీట్గా మీ సార్స్ మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఖాళీ సమయాన్ని అస్సలు వృధా చేయకండి. వాళ్ళంటే మనం నేర్చుకున్నవి మర్చిపోకూడదు, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి. మనం ఏమాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేసినా మనం చదువులో వెనకబడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మరిన్ని సమస్యలను రేపటి క్లాస్ నందు మనం నేర్చుకుందాం.